नौवें पातशाह दे पावन अमृत बाणी दे विचार आपां विचार रहे। राग सारंग विच सतगुरु नौवें पातशाह दे शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 1231 अंग ते राग सारंग विच 4 शब्द धन गुरु तेग बहादुर साहब दे उचारण किए हुए ने। सरवण करन तो पहला गुरु चरनां विच नौवें पातशाह दे चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु एक है, अद्विती है, ओंकार सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक। एक ओंकार। ओंकार साडी रखिया करता है। साडे अंदर जिहड़ी साडी ऊर्जा जिसनों आपां शक्ति कह सकते हैं सुत्ती हुई है, उहनूं कोई कुंडलनी भी कह दिंदे है। वो सुत्ती हुई कुंडलनी जां सुत्ती हुई ऊर्जा जां सुत्ती हुई शक्ति कह लईए, वो जागदी है जदों असी रसना तो कहने एक ओंकार। साडे अंदर दी शक्ति दा उत्थान हुंदा, उपर उठदी है शक्ति। ओंकार। ओंकार साडी रखिया करन वाला, साडी सुत्ती हुई चेतना नूं जगाउण वाला, क्योंकि वो चेतन है। प्रकाश करने वाला प्रकाशक है। और तिन्ना कालां विच सत है। आद सच, जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी पी सच। जिथे वो त्रई काल सत है, उत्थे वो गुर चेतन भी है। सत गुर, गुर नाम है चेतन दा। वो सुनदा भी है, वेखदा भी है, बोलता भी है। प्रसाद। प्रसाद का मतलब है आनंद स्वरूप। ਉਹਦੇ घर विच सदा आनंद है। तेरे घर आनंद बधाई तुद घर। हे प्रभु तेरे घर विच आनंद ते बधाई हमेशा ही बजदी है। नेति आनंद ते नेति बधाइयां ने, क्योंकि है ही आनंद स्वरूप। ये मंगलाचरण करके महाराज जी अगे सिरलेख आरंभदे हन। राग सारंग महला नावा। राग सारंग। सारंग 31 राग श्री गुरु ग्रंथ साहब दे मुख रूप च हन। उन्हां चों एक राग है सारंग। बड़ा प्यारा राग है। महला नावा नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उचारण करते हैं। हर बिन तेरो को ना सहाई। अपने मन नूं संबोधन करदियां कहंदे, हे मेरिया मना, हरि तो बिना तेरा कोई सहाई नहीं है। हर बिन तेरो को ना सहाय। हरि तो बिना तेरा कोई सहाय नहीं। तेरी सहायता करने वाला तेरा मददगार केवल हरि अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर है। उस हरि तो बिना तेरा कोई सहाय नहीं। वही सहायक है, वही मददगार है हर थां ते हर जगह ते। गुर मेरे संग सदा है नाले,
गुर मेरे संग सदा है नाले। गुर मेरा संग सदा है नाले, गुर मेरा संग सदा है नाले। गुर मेरा संग सदा है नाले, गुर मेरा संग सदा है नाले। गुर मेरा संग सदा है नाले, गुर मेरा संग सदा है नाले। वो सदांग संग है। दुकालंग परणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग बबूते। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਬਸ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਹੈ। तो साहब फरमाउंदे ने, मन हरि तो बिना तेरा कोई भी सहाई नहीं है। हाँ जी। कहाँ के मात पिता सुत बनता, को काहू को पाई। काकी मात, काकी कईयां ने चाची अर्थ कीता, काका नाम चाचे नूं कह दिंदे है, ते काकी स्त्रीलिंग शब्द चाची नूं कह दिंदे है। मां, पिता, पुत्र, बनता, घर वाली, हे मेरे मना, इन्हां विचों कोई भी उस समय तेरा सहाई नहीं होना। शमशान भूमि तक भी इन्हां दा साथ है, पर जदों इस तन तो गई हुई हंस आत्मा ने अगे जाना, उदों इन्हां विचों किसे सहाई नहीं। को काहू को भाई, दसो फिर कौन किस दा भाई है उस वेले? फिर उदों ना किसे दा कोई मां, ना पिता, ना बनता, ना भरा, ना पुत्र, उत्थों तो पया होया मुर्दा है। हाँ जी। रहाओ धन तरनी अर संपत सगरी, जो मान्यो अपनाई। धन धरणी, धरती जमीन, अर संपत संपता विभूति, जितना कुछ भी है, सगरी का मतलब सारा कुछ, जो भी तू कहना मेरा, जिन्हों तू कहना मैं मेरा ये अपना है, जो माने हो अपनाई, जो तू अपना समझी बैठा है सारा कुछ। तान छूट कछ संग ना चालै, कहाँ ताहे लपटाई। जदों ये तन छुटना है, उदों इहदे विचों कुछ भी तेरे नाल नहीं चलना। कहाँ ताहे लपटाई, हे मेरे मना, तू ये किहदे विच लपटाई लंपट हो रहा है, उदों तां इहदे विचों कुछ भी तेरे नाल नहीं चलना, कुछ भी नाल नहीं जाना। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ किस गल्ले लंपट हो रहे हैं, किस गल करके लपटा रहे हैं? हाँ जी। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो रुचना बढ़ाई। वो जो दीना ते दया करन वाला दयालु है और सदा दुख भन्नण वाला है, ਤਾਂ ਸਿਉ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਰੰਚਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਥਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਰਹਿ ਨਾਈ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਸੇ ਇਹ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਕਹਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਵਿਖ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਾਹੀ ਲਪਟ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋ ਰਹਿਨ ਨ ਪਾਵੈ, ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਾ ਕੋ ਤਨ ਧਨ ਸੰਪਤ ਕਾ ਕੀ, ਕਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਨ ਧਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਸੰਪਤਾ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਉ ਲਾਈ ਬੈਠਾ? ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਧੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ। ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੱਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਛਾਂ ਜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸदैवी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੱਦਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਫਿਰ ਕੜਕਦੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਗਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਮਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਗਹੋ,
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਮੁਕਤ ਤੋਹੇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਸੁਪਨ ਭੀ ਨਾਹੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲੈਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਖੀ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਕਹਾ ਨਰ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ। ਸਾਰੰਗ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਹਾ ਨਰ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵਾ। ਹੇ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਨਰ, ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ? ਅਜਾਈ ਵਿਅਰਥ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੋ, ਦੇਖ ਕਹਾਂ ਲੋਭਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਰਹਿਨ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿੱਥ
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਸਾਚੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੁ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਦੇਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਦਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨ ਪਰਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪਰਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਧਾਵਤ ਸਮਝਿਓ ਨਹਿ ਸਮਝਾਇਓ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਵੇਦਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਔਗੁਣ ਮੋਹ ਮਹਿ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸ਼ਰਨਾਇਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਖ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ,
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ। ਇਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਕੇਵਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਵਿਆ। ਤੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬੇਗਰੀ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।